کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تلنگانہ ریاست جب سے بنی تلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا. تلنگانہ میں فساد نہیں ہوا بلکہ تلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے. چاہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری ہو, چاہے وہ دوسرے انڈسٹریز ہوں, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہوں. تلنگانہ کا جی ڈی پی, ریاستی جی ڈی پی ان ریاستوں سے بڑھ کر ہے جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے. یقیناً تلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. چاہے وہ آلیر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولیس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے, مگر آپ کی آواز مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مجلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی. مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ آج مجلس آپ کی ایک طاقت اور شناخت بن کر ابھری ہے, مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر. وہاں پر کوئی آواز اٹھانا تو چھوڑیے, کوئی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دلت اور مسلمان اور آدیواسیوں کے لیے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس سال کے آخر میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ہم کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے. ہم کو ابھی سے ہم اپنے اس اسٹریٹجی کو بنانا پڑے گا اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجلس میں اور بی جے پی اور دیگر پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ وہ الیکشن سے 8 مہینے پہلے بیدار ہوتے ہیں, مگر بھارت میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے جو الیکشن ختم ہوتے ہی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے اور الیکشن کے دوران بھی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. دارالسلام جس سرزمین پر آج آپ اور ہم بیٹھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے 65 سالہ جشن کو منا رہے ہیں, یہی دفتر میں ایم ایل ایز, ایم پیز, قانون ساز کونسل کے ممبر, اراکین بلدیہ بیٹھ کر عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں, اور بی جے پی صرف نفرت اور زہر اگلتے رہتی ہے. اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ کی عوام بی جے پی سے تنگ آنا اور بی جے پی سے تنگ آنا شروع ہو چکا ہے. اور خاص طور سے میں تو تلنگانہ بلکہ پورے بھارت کی مہیلاؤں سے, ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو گیس کے سلنڈر کو نمسکار یا سلام کر کے جانا. گیس کا سلنڈر کو نمسکار اور سلام اس لیے کرنا کیونکہ گیس کے سلنڈر میں مودی جی نے جو ہوا چھوڑی ہے, اتنا مہنگا گیس کا سلنڈر ہو چکا ہے کہ آج کتنا 1200 روپئے کتنا ہو گیا, 1600 چلر روپئے. یہ مودی جی کا کارنامہ ہے. یعنی مہیلاؤں کے نام پر, خواتین کے نام پر ووٹ تو حاصل کیے, مگر آج گیس کا سلنڈر 1600 روپئے ہو چکا ہے. تو پورے بھارت کی جنتا کو یہ دیکھنا پڑے گا, خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو, کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا ہو چکا ہے. دوسری بات کہ چائنا کا نام ہمارے وزیر اعظم نہیں لیتے. آج ہمارا وطن 2000 اسکوائر کلومیٹر کی زمین چائنا کو کھو چکا ہے. چائنا ہماری 2000 اسکوائر فٹ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ یہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بھارت ایک چھوٹی اکانومی ہے, چائنا بڑی اکانومی ہے, میں کیا کروں. ہم چھوٹی اکانومی ہے, چین بڑی اکانومی ہے, کامن سینس ہے, میں کیا کروں. ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں, آر ایس ایس کے لوگ جو آج کل پینٹ پہن کر لٹ پھر آ رہے ہیں, ہم
वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं। क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी? मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डालकर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको? आप बताइए। आप आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है, और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से। फिर कौन से विश्व गुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए, और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया? अमेरिका को क्या पैगाम गया? बर्तानिया को क्या पैगाम गया? ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया? मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया? कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद, और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है, और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता, तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग
हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को, जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारती अखिलती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि एक शादी में गए थे, वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे, और कौसर मोहिउद्दीन और मेदक के सदर भी खदीर खान के अफराद खानदान और उनकी बेवा के साथ हैं। और मुझे अभी कौसर मोहिउद्दीन एमएलए बता रहे थे कि मजलिस के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर खदीर खान की बेवा को 2 BHK मंजूर हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला टिमरिस के स्कूल में उस बेवा को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक वाकया है खदीर खान का। जितना भी हम मजम्मत करें कम है। हम तो तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर 302 का सेक्शन लगाकर उन पर केस चलना चाहिए। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, 302 का IPC का सेक्शन उन पर लगाया जाए। मगर आपको मालूम मेरे भाई, जुनैद और नसीर को जिन लोगों ने, रुक जाइए, जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी तो घाट वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है, यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है, और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहता हुआ खून जो वारिस का था, और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है, और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है डिसीजन का, बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत
کہ ایک ڈھانچہ ہے. اگر الیکشن کمیشن میں بہت طاقت ہے, بہت ان کو اختیارات ہیں, اور سپریم کورٹ نے صحیح آبزرویشن کیا کہ چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو, الیکشن کمشنر کے 6 سال کی میعاد پوری نہیں ہوتی. اب امید کرتے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی, اس سے الیکشن کمشنر اور انڈیپینڈنٹ ہوگا, آزاد ہوگا. جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹرانسپیرنسی آئے اور اس کو اور انڈیپینڈنس ملے, جو بھارت کے آئین کے آرٹیکل 324. بلکہ اگر آپ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کا مطالعہ کریں گے, جب آرٹیکل 324 پر بحث ہو رہی تھی تو سب نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر کو بہت اختیارات ملنے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اگر ہٹانا ہے تو امپیچمنٹ جو جج کی ہوتی ہے اس طرح کا طریقہ کار دیا گیا تھا. تو یہ ہم کو کام کرنا ہے. تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے یہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے. کیا تیاری شروع کرنا؟ کہ نفرت کا خاتمہ ہو, امن کی جیت ہو, اور تلنگانہ کی جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ جاری اور ساری رہے. آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں؟ آپ امبیڈکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا, یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے, امبیڈکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر نہ کام ہو جائے. ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے. ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے. یہ کام مجلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے. اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا. ہم اپنے مرومین کو, اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے. آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو. جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی. اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی. مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی, مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی, اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا. سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمٹ کیا. اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے. تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا. اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے, یہ میں نہیں شیفالی ہے, یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد, جب میڈیا کو بھی ملوں گا تو میڈیا کو بھی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے. تو اس تھیسس میں شیفالی نے لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی, اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بازار میں فساد ہوا ہے. تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا, یہ جھنجھنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا. یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب 2 فون رکھ لو, پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے. تو کسی نے وہ فون 235 کیا نمبر تھا اکبر, نہیں 2 تو بعد میں آیا, 35497 ملایا لگا کے انگلی سے, نہیں معلوم یہ بچوں کو. وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں, سالار اٹھائے فون,
गरजदार आवाज